Hi students. So நம்ம பார்க்க போறது Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952. So already first session over. 1952 first session over. This is our second session. Okay. So with this second session in the act this comes to an end. Okay. Okay. So at last நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த கான்ட்ரிபியூஷனோட பார்த்தோம் இல்லையா லாஸ்ட் செஷன்ல the contribution ஓட பார்த்தோம். From here itself we will go. Okay. So employees deposit linked insurance scheme. Yeah. So இதுல மொத்தம் 3 scheme பார்த்தோம். ஒன்னு provident fund scheme, pension scheme and deposit linked insurance scheme. So provident fund and pension பார்த்துட்டோம். And now we are in deposit linked insurance scheme section 6. So central government made the employees deposit linked insurance scheme 1976. Okay. So it came into effect from 1/9/1976. So it is the applicable to whole of India except the state of Assam. Tea factories tea factories is not applicable. So wages ceiling limit in the insurance scheme so wage ceiling limit 6,500 to 15,000 receive பண்ற employees in the range cover ஆகுறாங்க. Next இதுல வர insurance value எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்த்தா 22.5 lakhs to 6 lakhs வரைக்கும் இருக்கும். Okay. The next contribution. கான்ட்ரிபியூஷன் இதுல என்ன அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா எம்ப்ளாயர் தன்கிட்ட ஒர்க் பண்ற எம்ப்ளாயினுடைய வெல்ஃபேருக்காக அவங்க பேர்ல இன்சூரன்ஸ்க்கு அவங்களோட பேசிக் வேஜஸ் டியர்னஸ் அலவன்ஸ் பிளஸ் ரிட்டைனிங் அலவன்ஸ் இந்த மூணும் சேர்த்து இதுல 1% எம்ப்ளாயர் shall pay such amount, okay, not being more than 1% மேல exceed ஆகக்கூடாது. 1% குள்ள employee உடைய salary 1%, not more than 1%, he should contribute to the deposit linked insurance scheme of employee. Okay, யார் contribute பண்ணணும்? Employer contribute பண்ணணும். So he shall paid into insurance fund further money. இது மட்டும் இல்லாம ஃபர்தராவும் பே பண்ணலாம். ஸோ மணி நாட் எக்ஸீடிங் 1/4 ஆஃப் தி கான்ட்ரிபியூஷன். ஸோ அவங்களோட மொத்த கான்ட்ரிபியூஷன்ல 1/4 கூட எக்ஸ்ட்ராவா பண்ணலாம். Okay, which may require to make central government may from time to time determine to meet all expenses in connection with administration. So for the administration expenses நம்ம மீட் பண்றதுக்கு டைம் டு டைம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் determine the amount of cost that to borne by the scheme. Okay. The next, suppose employee receives wages exceeds 14,000, contribution payable அப்படின்னா to restricted to the amounts payable as a monthly pay of 15,000. ஒருவேளை 15,000க்கு மேல நான் ரிசீவ் பண்ணா கூட 15,000க்குள்ள ரிசீவ் பண்ற மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி so dearness allowance, retaining allowance, cash value of food and concession இந்த மூணை எடுத்துட்டு அதுக்கு to that extent pay பண்ணுவாங்க. Next, determination of money dues from employer. இப்ப எம்ப்ளாயர் கிட்ட இருந்து எதனாவது அமௌண்ட் எம்ப்ளாயிக்கு வரணும் அப்படின்னா அந்த மணி எப்படி டிட்டர்மைன் பண்றாங்க சோ பார்க்கலாம். Section 7 provides that in case where a dispute arises regarding applicability of this act. So எதனாவது ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ல இந்த ஆக்டுடைய அப்ளிகபிலிட்டி பத்தி எதனாவது ஒரு பிரச்சனை எழுது. ஓகே, ஒரு பிரச்சனை வருது. சோ அந்த அத்தாரிட்டி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு என்கொயரி வைக்கிறாங்க. If it may deem necessary, decide on such dispute and determine the amount due from employer. இந்த ஆக்டுக்கு கீழே இந்த ப்ரொவிஷன் ஆக்டுக்கு கீழே எம்ப்ளாயர் எதனாவது தப்பு பண்றாங்க இல்ல எதனாவது அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் அரைஸ் ஆகுது. ஓகே, அப்படி இருக்கும்போது இந்த அத்தாரிட்டி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா so if it decides deem fit or necessary, it decides such a dispute and determine the amount due from the employer and other provisions of this act. In the scheme or the pension scheme or the insurance scheme அப்படின்னா provident fund scheme or pension scheme or insurance scheme as the case may be எதுவா வேணா இருக்கட்டும் இந்த மூணு ஸ்கீம்லயுமே எதனாவது டிஸ்பியூட் ரிகார்டிங் வருது இந்த ஆக்ட் அப்ளிகபிலிட்டி பத்தி வருது அப்படின்னா சோ அப்ப இவங்க என்ன பண்ணலாம் சர்டைன் அத்தாரிட்டி கிட்ட போய் நம்ம complaint பண்ணலாம். So before passing such order, the employer concerned shall be given a reasonable opportunity of representing his case. So அப்ப நம்ம ஒரு முடிவு சொல்றதுக்கு முன்னாடி before the order pass பண்றதுக்கு முன்னாடி எம்ப்ளாயருக்கு ஒரு reasonable opportunity கொடுக்கணும் அவரையும் பேச வைக்கிறதுக்கு. Okay. The next, for the purpose of conducting inquiry, the authority shall have the same power as listed in a court. So
இந்த அத்தாரிட்டி வந்து அந்த என்கொயரி எதனாவது கண்டக்ட் பண்ணுச்சுன்னா இந்த ஆக்ட்ல சொல்லியிருக்க ப்ரொவிஷன்ஸை நம்ம ஏதோ மீறிட்டோம், அது ரிலேட்டடா அவங்க ஏதாவது நம்மள வந்து என்கொயர் பண்றாங்கன்னா ஸோ அவங்களுக்கு அவங்களோட பவர் வந்து யாருக்கு ஈக்குவலாமா கோர்ட் அண்டர் சிபிசி. Yeah. So for trying a shoot in respect of the following matters. So அது என்னென்னு பார்த்தோம்னா enforcing the attendance of any person or examining on his oath. அவனோட உண்மையின் அடிப்படையில அவனோட பிரமாணத்தின் அடிப்படையில அவனை எக்ஸாமைன் பண்றது ஒரு அட்டெண்டன்ஸ் வந்து என்ஃபோர்ஸ் பண்றது. நெக்ஸ்ட் எதனாவது டாக்குமெண்ட்ஸ் கிடைச்சதுன்னா அதை வந்து என்ன பண்றதுன்னா ஒரு டிஸ்கவரி அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் affidavits பேஸ் பண்ணி எவிடன்ஸ் ரிசீவ் பண்றது. issuing commissions for examination of witnessக்காக கமிஷன்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்றது இஷ்யூ பண்றது. Okay, where the employer, employee or any other person required to attend the inquiry fails to attend search inquiry, the authority shall decide ex parte. அப்போ எம்ப்ளாயரோ எம்ப்ளாயியோ ரெண்டு பேரும் யாரோ ஒருத்தர் கேஸ் போட்டு ரெண்டு பேருமே விசாரிக்கிறாங்க. இதுல ஏதோ ஒரு பார்ட்டி வந்து கேஸ் அட்டன் பண்றதுக்கு ஃபைல் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த கேஸ் என்ன பண்ணும் எக்ஸ் பார்ட்டி இஷ்யூ பண்ணிடுவாங்க. அதாவது அதாவது ஒருத்தன் வரல, ரெண்டு பேருக்கு ஒருத்தர் வரலன்னா வந்தவனுக்கு சாதகமா என்னவா இருந்தாலும் திருப்ப அவனுக்கு கொடுத்துருவாங்க. சோ அப்ப பேஸ்ட் வந்து அவைலபிள் டாக்குமெண்ட்ஸ் அவங்க முன்னாடி கொடுத்துருக்க அவைலபிள் டாக்குமெண்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி யார் வரலையோ அவங்களை விட்டுட்டு வந்தவங்களுக்கு சாதகமா எக்ஸ் பார்ட்டி சம்மன் வந்து கொடுத்துருவாங்க. சப்போஸ் வித்தின் 3 monthsக்குள்ள அவர் கொடுத்த அந்த எக்ஸ் பார்ட்டி ஆர்டர் கொடுத்ததுல இருந்து 3 மாசத்துக்குள்ள இந்த பர்சன் யாரு அன்னைக்கு போக முடியலையோ அவங்க சஃபிஷியன்ட் காசை வந்து கொடுத்துடுறாங்க, என்னால இன்னைக்கு வர முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பிரிஸ்கிரைப்டு டேட்டை கொடுத்துட்டு ஹியரிங்க்கு போயிடுறாங்க அப்படின்னா ஒருவேளை அத்தாரிட்டி சாட்டிஸ்ஃபை ஆனா அகைன் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க எக்ஸ் பார்ட்டி ரீஅசைன் பண்ணிட்டு அகைன் வந்து அந்த இன்கொயரியோட ப்ரொசீட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, the next review of order under section 7A. Okay, order review பண்றது. section 7B provides that any person aggrieved by an order under section 7A. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா 7Aல எதனா ஒரு ஆர்டர் கொடுத்துட்டாங்க, அந்த ஆர்டர் வந்து நம்ம வந்து அக்ரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அகைன் அது என்ன பண்ணலாம் ஆபீசருக்கு முன்னாடி நம்ம அது ரிவ்யூ கொண்டுட்டு போகலாம், அப்ளை பண்ணலாம் ரிவ்யூக்கு. நான் இல்ல இந்த ஆர்டர் வந்து நான் அகைன் ரிவ்யூ பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ரிவ்யூ எந்தெந்த கேசஸ் கீழே ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒண்ணு அந்த கேஸுக்கு ரிலேட்டடான ஏதாவது இம்பார்ட்டன்ட் மேட்டர்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் எவிடன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு விடாமுயற்சினால நம்ம வந்து அப்போ நம்மளுக்கு தெரியல, பட் இப்போ வந்து நம்ம அதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அகைன் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் ரிவ்யூக்கு போகலாம், அந்த ஆர்டர் நீங்க வந்து திருப்பி போடுங்க அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா could not be produced by him at the time when the order was made. ஆர்டர் பண்ணப்போ மேபி என்னால அந்த எவிடன்ஸ் சப்மிட் பண்ண முடியாம போகலாம், அப்படி இல்லைன்னா சில மிஸ்டேக்ஸின் காரணங்களால அந்த எவிடன்ஸ் சப்மிட் பண்ண முடியாம போகலாம். அதுவும் இல்லை அப்படின்னா எரர் வந்திருக்கலாம், அந்த ரெக்கார்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் தி ரெக்கார்ட்ல வந்து எதனாவது எரர் வந்திருக்கலாம், இல்ல எதனாவது ஒரு போதிய காரணங்களின் அடிப்படையில என்னால அன்னைக்கு வர முடியல, இல்ல என்னால இந்த எவிடன்ஸ் அன்னைக்கு என்னால அன்னைக்கு வந்து உங்ககிட்ட வந்து முன்னாடி அப்ளை பண்ண முடியல. சோ இந்த ரீசன்ஸ்க்காக நீங்க கொடுத்த ஆர்டரை அகைன் ரிவ்யூ பண்ணுங்க, மறுபடியும் பரிசீலனை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் ரிவ்யூ ஆஃப் ஆர்டர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் where it appears to the officer receiving an application for the review that is no sufficient ground. ஒருவேளை அவருக்கு வந்து ரிவ்யூ ஆஃப் ஆர்டர் போடுறதுக்கு நம்ம கிட்ட போதுமான காரணங்கள் இல்லைன்னா அவர் அப்ளிகேஷன் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவார். இல்ல கரெக்டான ரீசன் இருக்கு அப்படின்னா அகைன் அதுக்கான பெர்மிஷன் அவங்க கொடுத்துருவாங்க. Okay, the next determination of escaped amount. Okay, section 7C provides that the officer can reopen the case within 5 years from the date of order passed. So 7B la sonna 7A and 7B, section 7A and 7B la sonna ஆர்டரை within 5 years அந்த ஆர்டர் கொடுத்ததுல இருந்து 5 வருஷத்துக்குள்ள நான் எப்ப வேணா அந்த ஆபீசர் வந்து அந்த கேஸை ரீஓபனிங் பண்ணி பார்க்கலாம். பிகாஸ் எதனாவது ஒமிட் பண்ணிருக்கலாம், இல்ல எதனாவது நம்ம ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கலாம் டாக்குமெண்ட்ல ரிப்போர்ட்டை வந்து இல்ல டிஸ்க்ளோஸ் பண்றதுக்கோ, இல்ல எதனாவது மெட்டீரியல் ஃபேக்ட் மிஸ் ஆயிருந்திருக்கலாம், இல்ல வந்து அந்த பீரியட்ல வந்து நம்ம என்ன ஆயிருக்கலாம்னா சம்திங் வந்து எஸ்கேப் ஆயிருக்கலாம். சோ அப்படி இருக்கும்போது வித்தின் 5 years அந்த ஆர்டர் கொடுத்ததுல இருந்து 5 yearsல ஆர்டரை ரிவ்யூ பண்ற அத்தாரிட்டி யாருக்கு இருக்கு அப்படின்னா சோ தி சேம் பர்சனுக்கு வந்து இருக்கு. The officer may pass appropriate orders for determining the amount due from the employer in accordance with the provisions of this act. Next, EPF Appellate Tribunal, Employee Provident Fund Appellate Tribunal. So அப்ப EPF regarding நம்ம என்ன பண்றோம் அப்பீலுக்கு போறோம், மேல்முறையீட்டுக்கு போறோம். இந்த பென்ஷன் ஃபண்ட் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் ரிலேட்டடா நம்ம அப்பீலுக்கு போறோம் அப்படின்னா சங்க என்ன நடக்கும் செக்ஷன் 7D provides that the appointment of EPF Appellate Tribunal to hear the appeal against the order passed by the central government.
அதாவது அத்தாரிட்டி. அண்ட் செக்ஷன் 77B 7A 7B 7C எதனாவது ஒரு பர்டிகுலர் அத்தாரிட்டி ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர் கோர்ட் வந்து ஒரு ஆர்டர் கொடுத்துட்டாங்க, ஆர்டர் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க. சோ அந்த ஆர்டரை வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அப்பீலுக்கு வந்து எடுத்துட்டு போறோம், மேல்முறையீடுக்கு எடுத்துட்டு போறோம். அப்பீல் ட்ரிபியூனல் மே ஆஃப்டர் கிவிங் ரீசனபிள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் டிசைடட் இன் அப்பீல் எய்தர் கன்ஃபர்மிங். சோ அந்த எய்தர் பார்ட்டி நான் வந்து மேல்முறையீட்டுக்கு போயிருக்கலாம், என்னோட எம்ப்ளாயர் போயிருக்கலாம். சோ இங்க நம்ம ரெண்டு பேரையுமே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரீசனபிள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து நம்மள வந்து விசாரிப்பாங்க. விசாரிக்கும் போது மேபி the order can either confirming or modifying or annulling or the order appealed against may refer the case back to the authority which passed such order with the direction as tribunal may think fit. So அப்படி இருக்கும்போது அத்தாரிட்டி எதை வந்து கரெக்ட்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுதோ அதை பண்ண. மேபி ஆர்டர் வந்து நம்ம ரீஅப்பீல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க பண்ணலாம். அப்படி இல்ல அப்ளிகேஷன் ரிஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க ரிஜெக்ட் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து powers இருக்கு. Okay, a tribunal may rectify any mistake apparent from the record within 5 years from the date of its appeal order. No appeal by employer shall be entertained unless he has deposited within 75% of amount due from him. அவங்க கிட்ட இருந்து வர வேண்டிய அமௌண்ட்ல 75% அமௌண்ட் டெபாசிட் பண்ணல அப்படின்னா சோ எம்ப்ளாயருடைய அப்பீல வந்து எடுத்துக்க மாட்டாங்க. The tribunal may shall be entertained unless he has deposited with 75% of the amount due from him. The tribunal may, for reasons to be recorded in writing, waive or reduce the amount to be deposited under this section. Next, protection against attachment. Attachment against protection கொடுக்கிறோம். So என்ன அப்படின்னா section 10 provides that the amount standing to the credit of any member of fund shall not in any way be capable of being assigned or charged and shall not be liable to attachment under any decree or court in respect of any debt or liability incurred by the member or neither the official assignee. Section 10 என்ன சொல்லுது அப்படின்னா the amount standing to the credit of any member of the fund, இந்த PF ஃபண்டோ பென்ஷன் ஃபண்டோ டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் ஃபண்டுக்கு அகைன்ஸ்டா ஏதாவது அமௌண்ட் அதுல கிரெடிட் ஆக வேண்டியது பெண்டிங் இருக்கு, ஸ்டாண்டிங் இருக்கு அப்படின்னா சர்ச் அமௌண்ட் ஷால் நாட் இன் எனி வே கேப்பபிள் ஆஃப் பீயிங் அசைன்ட். ஸோ அந்த அமௌண்ட்டை வந்து நம்ம எதனாவது அட்டாச்மெண்ட்டுக்கு லைபிலிட்டியை நம்ம சார்ஜ் பண்ணிக்கிறது, இல்ல டிகிரிக்கு எதாவது கோர்ட் ஆர்டர் கொடுத்து அதுக்கு ஆப்போசிட்டா நம்ம எதனாவது ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறது, நம்மளோட டெப்ட் ஆர் லைபிலிட்டி வந்து மெம்பரோட லைபிலிட்டி நம்ம பே பண்றது. ஸோ இந்த மாதிரி கேசஸ் வந்து இங்க இருக்கக்கூடாது. ஸோ அப்ப வந்து என்ன அப்படின்னா நம்மளோட அட்டாச்மெண்ட்டுக்கு அகேன்ஸ்டா வந்து அவங்க ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குறாங்க நம்ம மணிக்கு. ஓகே, employer not to reduce wages. Section 12 provides that no employer in relation to an establishment in which any scheme or insurance scheme applies by reason only of his liability for the payment of any contribution to the fund, any charges or scheme insurance scheme reduced whether directly or indirectly. So in the scheme மூலியமா இந்த ஆக்டிவ் படி பென்ஷன் ஸ்கீம், ப்ராவிடன்ட் ஸ்கீம், இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம்ல எந்த அமௌண்ட் யுமே எம்ப்ளாயர் வந்து எம்ப்ளாய்க்கு கொடுக்க வேண்டிய எந்த அமௌண்ட்டையுமே ரெடியூஸ் பண்ண கூடாது. ஓகே, தென் டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் மேபி செக்ஷன் 17A வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா எம்ப்ளாயர் வந்து தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்க எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ல இந்த ஆக்ட் அப்ளை ஆகுது. ஸோ அந்த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டை விட்டுட்டு நான் வேற ஒரு இடத்துக்கு ரீஎம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு போறேன் அப்படிங்கும்போது ஸோ இந்த கேசஸ் வந்து திஸ் ஆக்ட் டஸ் நாட் அப்ளை. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அமௌண்ட் ஆஃப் அக்குமுலேஷன் ஆஃப் கிரெடிட் மட்டும் வேணா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடுவாங்க. கிரெடிட் ஆஃப் அக்கௌண்ட் இந்த ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு வேற அவருடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு புது அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவாங்க. If the employees or desires the rules in relation to the provident fund permit such transfer, அந்த ஃபண்டை வந்து PF ஃபண்ட் வந்து அவங்க பெர்மிட் பண்ணா இது ஓகே பண்ணுவாங்க, இல்லைன்னா கிடையாது. ஓகே, the next penalty for section 14 subsection 1 என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த ஆக்ட்ல சொன்ன எனி என்ன சொல்றது ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள வந்து அவாய்டிங் எனி பேமெண்ட் ஹூவர் யாரா வேணா இருக்கட்டும், எம்ப்ளாயியோ இந்த பேமெண்ட் இந்த ஆக்டுக்கு கீழே இந்த பேமெண்ட் வந்து அவாய்ட் பண்றாங்க. ஹூவர் நோயிங்லி மேக்ஸ் ப்ராசஸ் டு பி மேட் ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட், தெரிஞ்சே வந்து தப்பு பண்றாங்க, தெரிஞ்சே ஃபால்ஸ் ரெப்ரசன்டேஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கும்போது they are all punishable with imprisonment of extend 1 year with fine 5,000 or both. ஜெயில் 1 வருஷம், ஃபைன் 5,000 ஆர் போத் ரெண்டுமே இருக்கு. நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் 14 சப்செக்ஷன் 1 வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா எம்ப்ளாயர் வந்து இந்த ஆக்ட்ல சொல்லியிருக்க எதனாவது ஒரு விஷயம் வந்து கான்ட்ராவெண்ட் பண்ணிடுறாரு, மீறிடுறாரு.
டிஃபால்ட்டா வந்து மீறிடுறாரு. மேபி பேமெண்ட் ஆஃப் இன்ஸ்பெக்ஷன் சார்ஜஸ், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சார்ஜஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து தரமாட்டேன்னு சொல்லி மறுக்கிறாரு. அப்படிங்கும்போது ஸோ அவருக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த டேர்ம் மே எக்ஸ்டெண்ட் 3 years, இம்ப்ரைசர்மெண்ட் 3 years எக்ஸீட் ஆகலாம். பட் 1 year, but not less than 1 year, but fine of 10,000 or with both. Okay. அப்படி இல்லைன்னா we shall not less than 6 months and a fine of 5,000 in any other case. மற்ற கேசஸ்ல next, section 14, subsection 1b provides that an employer who contravenes or makes default in complying with the provisions of section 6c insofar it relates to the payment of inspection charges shall be punishable with imprisonment for a term may not exceed 1 year, but not less than 6 months and shall also be fined from extent 5,000. இதுவும் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா எம்ப்ளாயர் வந்து ஏதோ ஒரு விஷயம்ல ஆக்டர்ல சொல்லியிருக்க வந்து கான்ட்ராவென்ட் பண்ணி பேமெண்ட் வந்து தரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவருக்கு பனிஷபிள் which may not less than 6 months, 6 மாசத்துக்கு குறையாம 1 yearக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுற மாதிரி ஜெயில் இருக்கும். 5,000 fees also. Okay. Next, section 14 subsection 2 என்ன சொல்லுது அப்படின்னா so the scheme, the pension scheme or insurance scheme we provide for any person who contravenes or make default in complying with. அதாவது எம்ப்ளாயி எந்த சப்ஸ்கிரைபர்ஸா இருக்கலாம், மெம்பர்ஸ் வந்து கான்ட்ராவென்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கும்போது any of the provisions thereof shall be punishable with imprisonment for a long term which may extend 1 year or with fine or extend 4,000 or with both. அப்ப என்ன சொல்றாங்க எனி பர்சன் யாரா வேணா இருக்கலாம் இந்த பென்ஷன் ஸ்கீம், ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட், இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம்ல சொல்லியிருக்கேன்னா அது ஒரு ரூலை வந்து நம்ம கான்ட்ராவென்ட் பண்ணி போறோம் அப்படிங்கும்போது ஸோ அப்ப வந்து நமக்கு ஜெயிலு வந்து 1 yearக்கு மேல எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும், 4,000 மேல ஃபீஸும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் சொல்லி சொல்றாங்க. ஓகே. The next section 14 subsection 3 provides that whoever contravenes or makes default and comply with the provisions of this act. இந்த ஆக்ட் படி யாரு வேணா தப்பு பண்ணிருக்கணும், எம்ப்ளாயோ. ஓகே. Of any condition subject to exemption was granted shall, if other party is elsewhere provided by under this contract, such contract on contravention or non-compliance be punishable with imprisonment. So இந்த ஆக்ட் படி மேபி எனி பர்சன் யாரா வேணா இருக்கட்டும், பாயிண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டாம், எம்ப்ளாயோ யாரா வேணா இருக்கட்டும், அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த ஆக்ட்ல சொன்ன விஷயங்களை வந்து கம்ப்ளை பண்றதுக்கு is the provisions of the act. அதர்வைஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா இவங்களுக்கு வந்து எக்ஸம்ஷன் தராங்க. சப்போஸ் இந்த ஆக்ட் படி நம்ம பெனால்டி எதுவும் இல்ல, கான்ட்ராவென்ஸ்க்கு நான் கம்ப்ளைண்ட்ஸ்க்கு எதுவும் இல்ல அப்படின்னா so such punishment with imprisonment may extend to 6 months but shall not less than 1 month. 1 month குறையாம 6 months exceed ஆகாம இருக்கும். But with the liable to fine வந்து 5,000. Okay. Next, offenses by companies. Section 14a subsection 1 provides that if a person committing an offense under this act, scheme etc. இந்த ஆக்டுக்கு கீழே எவ்வளவு ஒருத்தர் தப்பு பண்றான், கம்பெனியா இருக்கட்டும் இல்ல எவ்ரி பர்சன் கம்பெனில ஒர்க் பண்ற யாரா வேணா இருக்கட்டும், அந்த தப்பு நடக்கும்போது அவங்க யாரெல்லாம் கமிட்டடா இருந்தாங்களோ, இன்சார்ஜா இருந்தாங்களோ, மேபி ரெஸ்பான்சிபிள், இன்சார்ஜ் or committed the company for the conduct of the business of the company as well as the company shall be deemed to be the guilty of offense, shall be liable to proceed against the punished accordingly. அப்படி ஒரு வேலை வந்து யாருனாவது அப்படி பர்சன் வந்து கமிட் பண்ணி அந்த கம்பெனிஸ் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்களுக்கான எக்ஸாக்ட் பனிஷ்மெண்ட் இருக்கு. ஸோ நத்திங் அண்டர் இந்த செக்ஷன் ஷல் ரெண்டர் எனி such person liable to punishment. ஒருவேளை எதுவும் சொல்லாம இருந்தா கூட if he proves that the offense was committed without his knowledge, அவரோட நாலேஜ் இல்லாம தான் இந்த அஃபென்ஸ் நடந்திருக்குன்றது ப்ரூவ் பண்ணால் சோ அவரை வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணிடுறாங்க. கமிஷன் வந்து அந்த அஃபென்ஸ்ல இருந்து அவரை வந்து ப்ரூவ் பண்ணிடுறாங்க. நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் 14a subsection 2 provides that an offense under the act, the scheme or the pension scheme or the insurance scheme has been committed by a company and it is proved that the offense has been committed with the consent or connivance or attributable to any neglect on the part of any director or manager. So அப்போ இந்த செக்ஷன் படி இந்த ஆக்ட்ல சொன்ன ஏதாவது ப்ரொவிஷன்ஸ் நாம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா கான்ட்ராவென்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கான்ட்ராவென்ட் பண்ணா கூட இது வந்து எதனால நடந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த 3 ஸ்கீம்லயுமே ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட், பென்ஷன் ஃபண்ட் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம்ல நடந்த 3 தப்புமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இஸ் கமிட்டட் பை த கம்பெனி. ஸோ அண்ட் வந்து இட் இஸ் ப்ரூவ்ட் பை த அஃபென்ஸ் வந்து நம்மளோட சம்மதம், கான்னிவன்ஸ், நம்மளுடைய ஒத்துழைப்பு மூலியமா தான் நடந்திருக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம அவங்களுக்கு வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும். சப்போஸ் இட் இஸ் நெக்லெக்ட் ஆன் த பார்ட் எனி டைரக்டர் ஆர் மேனேஜர், secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officers shall be deemed to be guilty of that
offense and shall be liable to proceed against and punished accordingly. So யாரா வேணா இருக்கட்டும், யாரெல்லாம் வந்து இந்த தப்புல வந்து உடனே இருக்காங்க, மேபி அவங்க விதவுட் தேர் நாலேஜ் இருக்க கூட இருக்கலாம். ஸோ அதை அவங்க ப்ரூவ் பண்ணிட்டா ப்ராப்ளம் இல்லை, ப்ரூவ் பண்ணல அப்படிங்கும்போது they are also punishable under this act and also deemed to be guilty of that offense and shall be liable to proceed against and punished accordingly. Okay, with this your session is concluded. Your Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act comes to an end. Okay, thank you everyone.